परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, दूरों नेड़ों चल के सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच आप समूह साध संगतां सुभाएमान हो जी। सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारी दुनिया के गुरु ने, सर्वोत्तम सतगुरु ने। ऐसे सतगुरां दी सत्संग करन दा बहुत वड्डे भागां वालियां नूं सुभाग प्राप्त हुंदा है। साध संगत जी, धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी ने सारे जगत नूं तारिया और हुण गुरबाणी के रूप विच श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के रूप दे विच हुण भी सारे जगत की रहनुमाई कर रहे हैं सतगुरु महाराज जी। गुरबाणी के शब्द पढ़ के उन्होंने कमा के अज भी सिखां का पार उतारा हो रहा है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी बचपन दे विच जो तलवंडी विखे महाराज जी ने कौतक कीते हैं। महाराज जी ने गोपाल बांधे नूं तारिया, मौलवी कुतुबुद्दीन नूं गुरमत का शुभ उपदेश बख्शिश किया। इस तरह सतगुरु नानक देव जी महाराज जदों कुछ वड्डी उम्र हुई तो पिता कालू जी ने मन विच विचार किया कि हुण मेरे पुत्र नूं जो एक खत्तरी धर्म की मर्यादा है उस मुताबिक इसनूं हुण धर्म दे विच प्रवृत्त किया जावे, इसनूं धर्म दे विच प्रवेश करवा के, जानी कहण तो भाव जो खत्तरी धर्म की मर्यादा सी उस मुताबिक जानी इसनूं जनेऊ पहनाया जावे। क्योंकि ये तो सतगुरु नानक देव महाराज जी ने किसी भी वर्ण को नहीं मन्निया, सारे वर्णों नूं एक रूप विच महाराज ने किया है। भावें ब्राह्मण है, खत्तरी है, वैश्य है, भावें कोई शूद्र है। पर जिहड़ी उस समय की मर्यादा सी, क्यों हाले तो सतगुरु नानक देव जी महाराज बाल अवस्था विच ने, महाराज जी ने ये इस तरह वर्णमाला जो बनी हुई सी उसनूं महाराज ने एक वर्ण जिसनूं कि असीं सिख कहने आ, 10वें पातशाह महाराज जी ने खालसा शब्द आख्या है। सो ये शुरुआत श्री गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे ने। श्री गुरु नानक देव महाराज जी नूं उस समय जानी जनेऊ पहन दे कि इन्हों जनेऊ पहनाया जाए। इन्हों की उम्र हुण वड्डी हो गई है तो बाबा कालू जी इस तरह विचार करते हैं तो उस समय जो उन्होंने जो कुल पुरोहित सी ब्राह्मण पंडित हरदयाल जी उसके पास जाके बेनती करते हैं कि आप जी कृपा करके कोई दिन शुभ दिन सानू दसो जिस दे नाल के असीं अपने पुत्र गुरु नानक देव जी नूं असीं जनेऊ पहनाउण दी असीं मर्यादा पूरी कर सकीए। तो उस समय रल मिल के शुभ दिन की विचार की गई। वो दिन आ गया जिस दिन के जनेऊ पहनाउणा सी। सारे रिश्तेदार साख संबंधियों नूं बुला लिया, और जितने भी नगर तलवंडी के लोग सन वो भी आए। जानी एक बड़ा समागम प्रोग्राम हुंदा है। सो इस दे विच महाराज जी भी आ गए, सोहणे वस्त्र पहने ने। गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाल अवस्था वाली उम्र है, महाराज जी की कोई 9-10 साल की आयु है उस समय। श्री गुरु नानक देव महाराज जी नूं उस समय बिठाया गया कि इन्हों इत्थे बिठा के
ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਲਗਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਗਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਨਾਓ, ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਨੇਊ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨੇਊ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ, ਹਾਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਸਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੰਤੋਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
दया धारण करनी जरूरी, संतोख धारण करना जरूरी। दया कपा, संतोख सूत, संतोख दा सूत होवे, दया दी कपा होवे। जत गंढी सत वट, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਨਾ ਹੈ, ਮਰੋੜਾ ਚਾੜਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਸੱਤ ਦਾ ਵੱਟ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੱਤ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ, ਜੇ हे पंडित जी आप जी के पास अगर ऐसा जनेऊ है तो मैंने जरूर आप जी पहनाओ। इसके फिर वो पंडित जी पूछते हैं इसके की गुण ने? महाराज जी आखते ने ना वो टुटा ना मल लगा, ना वो जला ना जाए, ना ही ये टुटता है, क्योंकि जो आप जी जनेऊ पहना रहे हो तो टुट जाएगा, वो तो धागा पुराना हो जाएगा, फिर दोबारा नवा पहनना पएगा। ना वो टुटा ना मल लगा, ना इसनों मैल लगनी है, ना वो जला, ना ये जल सकता, सड़ नहीं सकता, ना वो जला ना जाए ना जा सकता है, भाव कि ये निभदा है। जिस तरह का बाहरला जनेऊ है तो जो मनुख की मौत होंदी है तो जो अगन पेंट होंदा है उत्ते ही सड़ जाता है तो जल जाता है, ये दरगाह विच नहीं जाता। महाराज जी आखते ने ज्ञान जनेऊ ध्यान कुसपाती, ज्ञान का जनेऊ है वो पंडित जी आप जी मैंने जरूर पहनाओ जी आप जी के पास है। महाराज आखते ने कि ऐसा जनेऊ आप जी के पास है तो मैंने जरूर पहनाओ। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, एहो जनेऊ जी का हई ता पांडे घत, ना हो टुटा ना मल लगा, ना हो जला ना जाए, धन समान स्नान का जो गल चले पाए। वो मनुख धनता दे जोग है जिहड़ा ऐसा जनेऊ नूं पहनदा है, जिहड़ा इस तरह के जनेऊ नूं धारण करता है, वो दरगाह दे विच सचखंड विच जाणी वो चला जाता है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੇਦ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੌਕੜ ਮੋਲੇ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ, सिखा कन चढ़ाई गुर ब्राह्मण थे, ओ मोआ चढ़ पाया वे तगा गया। चार कौडियां का मुल लैके चौकड़ मुल अणाया, क्योंकि जिहड़ा सतयुग का जनेऊ, त्रेते का जनेऊ, द्वापर का जनेऊ ते कलयुग का जनेऊ, कलयुग का सूद का जनेऊ है। चौकड़ भाव के चार कौडियां का चौकड़ जनेऊ नूं भी आख्या जाता है। जानी ये चार कौडियां का जानी जनेऊ लैके तुसी आए हो खरीद के लिया, चौकड़ मुल अणाया बह चौके पाया, चौके दे विच बिठा करके तुसी फिर जनेऊ नूं पहनाउंदे हो। सिखा कन चढ़ाई है, इत्थे सिखा नहीं वरतना, बिंदी नहीं लाउणी। सिखा तो भाव हुंदा सिखा, सिखिया भाव की शिक्षा, सिखा कन चढ़ाई है। जे बिंदी ला दीए तो सिखा शब्द बन जाऊगा, इसका अर्थ तो अनर्थ हो जाएगा, तो इत्थे बिंदी नहीं ला के पाठ हुंदा। महाराज जी आखदे ने सिखा कन चढ़ाईया गुर ब्राह्मण थे। सो सिक्ख्या दित्ती ब्राह्मण ने कि जोड़ा ये जनेऊ है इहनूं भाई पहन के रखना है, तो सुचमता रखनी है। जंगल पानी जाना है तो उस समय नूं कंन दे नाल लपेट लो। सो इस तरह करके ये सिक्ख्यावां दित्तियां जांदियां ने, आ कर्म कांड तुसीं करने ने। सो जानी इस तरह दीयां सिक्ख्यावां पंडित जी दिंदे ने। महाराज जी आखदे ने सिक्खा कन चढ़ाई है, कन दे विच सिक्ख्या दित्ती जांदी है, ते हुण तेरा गुरु ब्राह्मण हो गया, गुरु ब्राह्मण थे। पर भगतां दा गुरु तां हुंदा नहीं। ते भगत कबीर जी आखते ने बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु ना है।
क्योंकि भगतां की रीत अलग हुंदी है, संसारी लोगों की रीत अलग हुंदी है, उन्हां नाल बनदी नहीं हुंदी। भगतां ते संसारीआ जोड़ कदे ना आया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। खन्यो तिखी वालों निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया, हर वासना समाणी। कह नानक चाल भगतां, जुगो जुग निराली। सो जुगा जुगंतरां तो ही भगतां की चाल संसारी लोकां नालों निराली हुंदी है, वखरी हुंदी है। सो जिहड़ी ये संसारी रीत है, उस तो जानी अलग रीत महाराज जी ये संसार नूं दस रहे ने। क्यों दस रहे ने, उहदा कारण अगे आपां विचारांगे कि किस तरह की ये रीत चलती है, तो जिस करके महाराज जी सच्चा जनेऊ जिस दे पहनण नाल कि बंदा सचखंड दरगाह में जाता है, उस बारे भी सतगुरु नानक देव जी महाराज जी फरमान करते जा रहे ने। महाराज ने आख्या कि सिखा कन चढ़ाई है, गुर ब्राह्मण थिया, वह मुआ वो झड़ पाया, बेतगा गया। जदों ये झड़ गया, भाव के मनुख की मौत हो गई, जिहड़ा जजमान है जिसनों कि जनेऊ पहनाया जाता है, वो जजमान की जदों मौत हो जाएगी तो उस समय ये झड़ जाएगा जनेऊ। जदों दरगाह में गया तो बेतगा गया। बेतगा भाव के बिना तग तो, बिना इज्जत तो, बिना जनेऊ तो ये मनुख जाता है। ये तो जनेऊ इत्थे ही रह जाता है। हुण इत्थे आके साध संगत जी दूजी विचार इहों है कि साढ़े उपर भी कोई सवाल कर सकता है कि तुसीं भाई फिर अमृत छकदे हो, तुहाडे जिहड़े पंज ककार ने वो भी तो फिर इत्थे ही रह जाते हैं। ये गल सच्चाई है, ये भी इत्थे रह जाते हैं। पर गुरु नानक साहब महाराज ने जो उपदेश दिता ना, वो महाराज ने आख्या कि दया धारण करो, संतोख धारण करो, जत धारण करो। महाराज आखते ने जत बिन काहे जनेऊ, जत नहीं धारण किया है तो जनेऊ काहदा पहनिया होया तैं। सो ये महाराज ने नाल शुभ गुण दसे ने, क्योंकि किसी समय तो कोई भी रीत चलती है वो गलत रीत नहीं चलिया करती, रीत तो ठीक है चलिया करती है। पर अखीर दे विच हुंदा की है, वो केवल एक कर्म कांड बन के रह जाता, उसदे पिछे जिहड़े शुभ गुण ने वो अलोप हो जाते हैं। महाराज कोई जनेऊ दे ते खंडन नहीं करते। सच्चे पातशाह महाराज जी आखते ने कि हे पंडित जी, ये पिछे जो शुभ गुण ने वो तुहाडे विचों अलोप हो गए। आप एक फोके कहण कहाउण नूं पंडित ने, पर जो एक पंडित नूं ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है आप जियां नूं। सो पंडित हरदयाल जी विचार करते हैं, नीवी पा ली चुप कर गए कि गल तो सच कह रहे हैं कि बाहरली एक रीति रिवाज रह गई। ना ही साडे अंदर दया है, ना साडे अंदर संतोख है, ना ही साडे अंदर सच है, ना ही साडे अंदर जत है। सो असी थिड़के हुए हैं इन्हां सिद्धांतां तो। सो इसे करके ही साध संगत जी जिवें असी अमृत छकदे हां, साध संगत जी पंज प्यारे सानू अमृत की रीत पूरी करते हैं। सो सानू गुरु ग्रंथ साहब साडे जानी गुरु बन जाते हैं। सो महाराज जी ने यह कला पंडित नूं उपदेश नहीं बख्शिश किया, ये सिखां नूं भी उपदेश है, सबनां नूं उपदेश है। भावें खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस कोई भी होवे, किसी भी जाति का मनुख होवे, ये गुण तो भाई सबना दे विच होने चाहिए ने। महाराज जी आखते ने सिख विच भी ऐसे गुण चाहिए ने, मुसलमान विच भी ऐसे गुण चाहिए ने, हिंदू विच भी चाहिए ने, ईसाई विच भी चाहिए ने। कोई भी मनुख इंसान होवे, सब दे विच ऐसे गुण जरूर होने चाहिए ने। सो इन्हां गुणां नूं धारण कीता होएगा तां वो मनुख जदों
ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਡੱਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਪ ਜਾਪਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੀਤ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੂਪ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੱਪਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭੇਜੋ, 5ਵਾਂ ਸਿੰਘ ਭੇਜੋ। ਅਰਦਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਇੱਕਦਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਫੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
5 ਚੂੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 5 ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਚੂੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਸਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ 56 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ। 56 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਜੋਗ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੰਨੋ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਧਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਪਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਰਜ ਰਜ ਤਾਂਗੋ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਬੀਜੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ, ਉਸਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਇਉਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਔਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਸਵੰਤ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ 100 ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੋ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਉ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਐਸੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿੱਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੇਵਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਵਿਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਉਹ ਫਤਵਾ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਲਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਦ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣੇ ਅਲੋਪ ਨੇ, ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਗਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣੀ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨੇਊ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾਲ, ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕੱਤ ਕੇ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਬਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਟ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੂਤ ਨੂੰ। ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੰਨ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ, ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੈ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੈ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧਾਗਾ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਖਿਮਾ, ਗਰੀਬੀ ਐਸੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ, ਜੇ ਤੱਗ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੱਜਾ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਬੰਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਸਭੂ ਤੇ ਤੋਰੈ ਤੋ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ। ਸੋ ਲੋਕ ਦੀ ਕੁਟੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਜਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਉਪਜੈ, ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ, ਤਗ ਨ ਟੂਟ ਸਬੂਤ। ਨਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਉਪਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਪਾਠ ਦਾ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ। ਨਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਉਪਜੈ, ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਵ ਕੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੰਗਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਉਪਜੈ। ਪਤਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਪੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਉਪਜੈ, ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਨਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਉਪਜੈ, ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ, ਤਗ ਨ ਟੂਟ ਸਬੂਤ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸੂਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬੜਾ ਮਨ ਉਪਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗੀ, ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਕੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਜਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਧਾਗਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋ ਡੋਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤ ਹੈਗਾ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਤ ਬੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਲਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਚਾਰੀ ਹੈ। ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ। ਤੇਰੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਲਾਹਣਤ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ, ਤਗ ਨਾ ਜੇਬਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ। ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਤਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ। ਤੇਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ, ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਬਾ। ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਗ ਨਾ ਜੇਬਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤੂੰ ਵੇ ਤੱਗਾ। ਵੇ ਤੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਪਾਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਪੰਜੇ ਜੋ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਆਪ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰ ਵੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ ਪੰਜ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੈ ਵੜ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੇਤੱਗੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਗਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲੀ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪਰ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਨ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਣ ਜਾਣੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਨੇਊ, ਅਸਲੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ, ਉਹ ਆਖ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਨੇਤਰਹੀਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਸੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਸੀ। ਸੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਦਇਆ ਖਿਮਾ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉੱਠੋ ਸਵੇਰੇ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬਸ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਪ ਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨ, ਤੰਦੁਰ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕੇ ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਨ।
महाराज जी आखदे तू सिख तो बन गया गुरु का, तू अमृता तू छक लिया, सिख होएगे वो गुरु को जप जी कंठ ना की, नहीं कि जप जी साहब का पाठ तेरे कंठ नहीं है, तू काहदा सिख है। महाराज जी आखदे ने तंदुल बिन तुख काम के, वो तंदुल तो बिना जिहड़ा तुख है वो की काम आउंदा, किसी काम नहीं आउंदा। तंदुल आख्या जाता जिवें चौलों का दाणा हुंदा, तंदुल बिन तुख काम के, फोका दाणा जिवें हुंदा ना, वो भाव कि सिख भी वो फोका है जिसके अंदर नाम का दाणा नहीं पिया होया, नाम का तंदुल नहीं है जिसके अंदर है। तंदुल बिन तुख काम के तैसे सिखो दीन, ऐसे सिख नूं जानो। बई इस तरह जानो सिख नूं कि वो फोका सिख है, भाव कि खाली है सिख हो। बिन जप जाप जपे बिना जो जे है प्रसाद, जिहड़ा नितनेम करन तो बिना प्रसाद छक लैंदा है, प्रसादा बाणी छक लैंदा है। महाराज कहते सो बिस्टा का किरम होए जन्म गवाए बाद, उसनों तो टेढ़ियां जूनियां में घूमना पएगा, बिस्टा का कीड़ा भी उसनों बनना पएगा भाई। सो ये रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बचन आउंदे ने। उसने अपना जानी जन्म सारा बर्बाद कर लिया, गवा लिया उसने। सो जानी सिख का भी जीवन इस तरह उच्चा होवे जे उसने अमृत छकिया होया है। सो जे इस तरह साडा गिरिया होया जीवन होएगा, सानू देख के किहड़ा बंदा अमृत छकण नूं तैयार होएगा। हुण वड्डे वड्डे समागम हुंदे ने, सत्संग हुंदे ने, साध संगत जी अमृत छकण वाले कुछ भी नहीं निकलते हैगे, क्योंकि सानू देखदे ही है जनता कि इहो जी हुंदे ने बस अमृतधारी। तां अमृत छक के भुक्कियां खाई जांदे ने, अफीमां खाई जांदे ने, गातरे पहने हुए ने, अफीम भुक्की खा ली, शराबां पी लियां, मीट खा लिया, मांस खाई जाते हैं। सो ये जब रहते ही नहीं है साड़ियाँ साडे पल्ले, तो सानू देख के दूसरा बंदा सिक्खी की धारण करेगा। सो साध संगत जी ये गिरिया होया जीवन दीयां गल्लां ने सारियां जी। उन्हां दा गिरिया होया सी, अज साडे सिखां दा भी बहुत गिरिया होया जीवन है। वो पंडितां दा जीवन गिरिया होया सी। सो सानू देख के इस करके बड़े बड़े समागम हुंदे ने, उन्हां विच बहुते ज़्यादा अमृत छकण नूं इसे करके तैयार नहीं हुंदे, क्योंकि साडा अपना जीवन उच्चा नहीं है। असीं महाराज नूं अरदास बेनती करिया करिए कि सच्चे पातशाह महाराज शराब तो मेरा खैड़ा छुड़वा दो, मेरा फीम भुक्की तो खैड़ा छुड़वा दो महाराज। महाराज असीं बेनतियां करिए, ये गुप्त बेनतियां हुंदियां ने जिस नूं ये आदतां पईयां होईयां ने चिट्टा खाण दीयां, होर जिहड़ी गंदे नशे ने, चरस गांजा खाण पीण दीयां आदतां पईयां होईयां ने, वो आप खुद अरदास करे गुप्त रूप दे विच, दिखावा ना करे। सो महाराज जी जरूर उसकी अरदास सुनते हैं। असी महाराज के बच्चे हैं, गलतियां होंदियां ने बच्चों तो, पर असी उसनूं बख्शाईए तो जरूर। जे असी दलील देण लागे फीम खाण नाल की हुंदा, भुक्की खाण नाल की हुंदा, उसका कदे भी भला नहीं होना ऐसे मनुख का। वो जानी अफसोस करे महाराज मैनूं आदत पै गई भैड़ी, हुण आप जी कृपा करके इन्हां तो मेरा खैड़ा छुड़वाओ। सो इस तरह करके बेनतियां करे सतगुरां दे चरनां दे विच, महाराज जी जरूर कृपा करनगे। उन्हां दीयां माड़ियां तां छुट जाणगीआं। बीबियां दा जीवन भी बर्बाद हो जांदा, पति शाम नूं शराब पी के आउंदा है, पैसे का उजाड़ा करता है, वो बेचारियां। तो साध संगत जी मैं आप अखीं देखियां गल्लां कर रहे हैं, वो झाड़ू पोचा मारदियां ने लोकां दे घरां 'च जी, गुजारा नहीं जी चलदा। जितना वो कमाउंदा उतनी शराब पी आउंदा है, उतनी नशा कर लैंदा जी, वो गोलियां खांदा नशे दियां जी वो। सो इस तरह करके सारे परिवार का बच्चों का भी जीवन खराब हो जाता है, उन्होंने पिता का प्यार नहीं मिलता। जानी महाराज के चरणों में असीं अरदासां बेनतियां करिए तां करके सारा जीवन सुधर जाए। महाराज जी आखदे ने बेतगा आपे वत्ता वट धागे अवरा कत्ता है। बेतगा हो के पाके रहता तेरे पास नहीं है, बेतगा आपे वत्ता वट धागे अवरा कत्ता है। तू होरां नूं इह धागे घत रहा दे रहा। सुन वेखो लोका इहो विडाण मन अंधा ना सुजाण। महाराज जी आखदे ने ये देखो किड्डी वड्डी आश्चर्यता वाली गल है। मन का तो हैगा अन्ना, लोकां नूं आखदा कि मैं सुजान हाँ, लोकां नूं मत्तां दिंदा फिरदा है, पर आ मन दा अन्ना है। सो इस तरह करके जानी जीवन निगरिया होया है। महाराज कहते जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवा मानसा तिन क्यों निर्मल चीत।
ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਮਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਮੀਟ ਨੂੰ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਂਗ ਮਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਹੇ। ਭੰਗ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਂਗ ਮਛਲੀ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਂਗ ਮਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਹੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕੀਏ ਸਭੇ ਰਸਾ ਤੁਲ ਜਾਹੇ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਧਨ ਵੀ ਖਰਚਿਆ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਥਕਾਵਟ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕੀਏ। ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤਾ ਹੈ, ਵੜ ਧਾਗੀ ਅਵਰਾ ਘੱਤਾ, ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ, ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੈ ਰਾਹੋ। ਪਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਲਿਸਟਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਭੇਟਾ। ਭੇਟਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ, ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੈ ਰਾਹੋ। ਸੋ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ, ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੈ ਰਾਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੇਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਘੱਟ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ,
महाराज ने सारा कुछ इस मुफ्त विच सिख की शरधा दे के महाराज ने भले दे कारज कीते ने सारे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जगह जगह पर प्रचार किया, देसां दसांतरां विच गए ने, कितों महाराज पैसे इकट्ठे करके नहीं लैके आए। सो अज साडे सिखां दा जीवन बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया है, बहुत ज़्यादा अमीरी आ जाती है पर उन्हां दे पल्ले सिक्खी नहीं रहिंदी। साध संगत जी बहुत ज़्यादा सिख बाहर जाते हैं, पैसा कमा कमा के लैके आउंदे ने, कहण कौन वो ज्ञानी ने, सिख ने, कीर्तनीय ने, पर उन्हां ते उपर गुरु साहब की प्रसन्नता नहीं होएगी। वो अपने एक निजी परिवार को पालन वास्ते पैसे कमा रहे हैं, सिक्खी की सेवा वास्ते नहीं कर रहे कुछ भी। सेवा वास्ते महाराज ने आख्या सेवा करनी है बंदा किसी भी सेवा कर लवे। भारत में किहड़ा सिक्खी का निघार नहीं आया होया, भारत में प्रचार कर लो भाई। बाहर केवल असी औखे हो के बीजे लवा के असी केवल पैसे कमाने वास्ते ही जाते हैं। सो महाराज ने आख्या लै पहाड़ करे भी आहो, कढ़ कागल दस्सै राहो। पहाड़ा लैके तू विआह करदा तो फिर तू पत्तर ही दसदा, वाच के दसदा, कढ़ कागल दस्सै राह दसदा कि इउं नहीं इउं चलना चाहिए, ते राहू केतु तिरत भारी पै जाणगे, तू इस तरह के तू कर्म कांड कर, क्योंकि पंडित लोग ऐसे ही दसते हैं। पर महाराज नहीं मानते। महाराज कहते परमेश्वर से भरोसा करो, अरदास करके जाओ परमेश्वर अगे, परमेश्वर सब भली करेगा, बुरा होएगा ही नहीं कदे। कड़ कागल दस्सै राहो, सुन वेखो लोका इहो विडाण, मन अंधा ना सुजान। महाराज कहते देखो ये कितनी वड्डी आश्चर्यता वाली गल है कि है तो मन दा अन्ना पर समझदा अपने आप को सुजान है कि मैं सोझीवान हाँ। सो ये उपदेश गुरु नानक साहब महाराज जी ने उन्होंने बख्शिश किया है साध संगत जी। सो नाल अपने सिख धर्म की भी सारी गलबात की है कि ये केवल उपदेश उहदे वास्ते नहीं, पर थाए साखी महापुरख बोलते सांझी सकल जहान ने, ये सारिਆਂ ਨੂੰ भाई साझा उपदेश है। सो ऐसा उपदेश गुरु नानक साहब महाराज जी ने बख्शिश किया है कि भाई असी भी दया सत संतोख ऐसे जो महाराज ने शुभ गुण दसे ने उन्होंने असी धारण करिए, तो सुन मनन अध्यासन असी करिए, नाम नूं असी जपीए, नाम नूं असी सुनीए, नाम नूं असी मन्नीए, अभ्यास करिए नाम का। सो रहतां असी सारियां रखीए। महाराज किरपा करन सानूं करैतां तो बचा के रखण, रहतां दे सानूं महाराज धार नहीं करन। साध संगत जी बोलदे होए तो बेअंत गलतियां भुल्लां चुक्कां हो जांदियां हन। सो आप जी किरपा करके खिमा बख्शना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज खिमा बख्शण। महाराज दा आसरे नूं अग्गों वास्ते होर समत बख्शण। नाम बाणी सेवा सिमरन नाल सच्चे पातशाह महाराज जी सबना नूं जोड़ के रखण जी। सारे गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।